معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات، نہ مجھے بریلویوں سے بھی تعلق، نہ دیوبندیوں سے اور نہ اہل حدیثوں سے، کیونکہ میں نے اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا ہے، نہ دیوبندیوں کو دینا ہے، نہ بریلویوں کو دینا ہے، نہ اہل حدیثوں کو دینا ہے۔ اور جو بات قرآن کریم کی تشریحات سے، حدیث مبارکہ کی تشریحات سے جو چیز صحیح معلوم ہوتی ہے، وہی میرا دین ہے، وہی میرا ایمان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں احادیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہوں یا علماء کرام کی تصریحات کا انکار کر رہا ہوں، نہیں۔ جب میں نے ان معاملات میں قدم رکھا اور تحقیق شروع کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ صاحبان ایسے ہیں جو اپنی فرقہ بازی کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، اعمال کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی جماعت یا فرقے نے ہمیں کامیاب نہیں کرنا، نہ ہمارا امتحان لینا ہے، اور ہمیں حساب کتاب تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو دینا ہے۔ تو ہمیں وہ معلومات چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ من کا ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور میں نور اللہ ہے، تو ان صاحبان نے من کو حصہ بنا دیا، جز بنا دیا، کل کا ٹکڑا بنا دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ خدا تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں استعمال کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو کن معنوں میں استعمال کیا ہے؟ یا ٹکڑے کے معنوں میں استعمال کیا ہے یا کسی اور معنی میں استعمال کیا ہے؟ من کا معنی سے بھی ہوتا ہے، من کا معنی تعلق بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے من کے مختلف معنی ہیں۔ ٹکڑا کہیں بھی معنی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم بات کو شروع کرتے ہیں جہاں سے آدم کی تاریخ شروع ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس نے فرشتوں سے کہا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے اپنے خلیفے کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ آئیے جناب، اب جو اللہ تعالیٰ نے اس آدم میں پھونکا تھا، اپنے اس خلیفہ میں پھونکا تھا، وہ کیا اس کی روح کا ٹکڑا تھا؟ کیونکہ خدا خود فرما رہا ہے من روحی۔ اگر من کا معنی ٹکڑا ہے تو پھر اسے خدا کی روح کا بھی ٹکڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں تو آپ یہ ترجمہ نہیں کرتے، یہاں تو آپ کو قریب کی چیز کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا یہاں گرامر بدل جاتی ہے؟ یہاں زبان کے اصول بدل جاتے ہیں؟ اس کے بعد آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں ملکہ بلقیس کے تخت کا معاملہ ہے، اور ایک شخص حضرت سلیمان علیہ کا صحابی جو ان کا درباری تھا، ان کے پاس بیٹھنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علم من الکتاب، علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ یہاں من کیا اس علم کا ٹکڑا ہوا؟ جب وہ علم اس صحابی کے پاس آ گیا تو اس کتاب میں سے ختم ہو گیا تھا، کہ وہ ٹکڑے کے یہی معنی ہے، جب اسے کاٹ لیا جاتا ہے تو باقی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ کیا اب یہاں بھی من کا مطلب ٹکڑا ہے؟ اور آگے آئیے، من
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व कुरान मजीदम फी लोह महफूज, ये कुरान मजीद जो है ये लोह महफूज में मौजूद था। अब जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुकाम इज्जत पर आसमान दुनिया में नाजिल किया तो क्या लोह महफूज में वो जगह खाली हो गई क्योंकि ये टुकड़ा था। अगर मिन के मानी हमने टुकड़ा रखना है तो फिर ये टुकड़ा था जो लोह महफूज में से इधर उठाकर रखा गया। क्या लोह महफूज में अब कुरान मौजूद नहीं है? बल होवा कुरान मजीद फी लोह महफूज, अल्लाह ताला कह रहा है आज भी ये कुरान लोह महफूज में मौजूद है। अगर ये लोह महफूज में भी है और यह हमारे पास भी है तो मिन जो है वह कहाँ गया? ये कुरान भी लोह महफूज में था। इसका मतलब ये हुआ कि मिन का जो मानी लेकर आप तफरका बाजी में कूद पड़ते हैं वो मिन के मानी गलत हैं, वो ऐसा नहीं है। जब कुरान हमारे पास ही मौजूद है तो लोह महफूज में भी मौजूद है। और जब अल्लाह ताला ने आदम में रूह फूंकी तो अल्लाह ताला की रूह में कुछ टुकड़े नहीं हो गए थे, उसमें कमी नहीं वाक़ई हो गई थी। इन जगहों पर आप मिन का मानी क्या करेंगे? क्या यहाँ पर भी आप टुकड़े का मानी करेंगे? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, फिरकाबाजी को छोड़िए। हमने, आपने, सबने जवाब अल्लाह ताला की ज़ात को देना है, उसके सामने पेश होना है। जब उसके सामने पेश होना है तो हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि इससे अल्लाह ताला की मंशा क्या है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। हमें किसी फिरके ने कुछ नहीं देना, किसी इमाम ने कुछ नहीं देना, किसी बुजुर्ग ने कुछ नहीं देना। हमने उस वहदहु ला शरीक ज़ात के सामने पेश होना है, वहीं पर हिसाब देना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मेरी ये गुजारिश रहेगी हमेशा से, और हमेशा मैं ये गुजारिश करता रहूँगा कि आपने, मैंने, हम सब ने ये बात पेश नज़र रखनी है कि हमने खुदा के हजूर पेश होना है, खुदा को जवाब देना है। अल्लाह ताला की रहमत, उसके नबी की शफाअत से इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो सकते हैं अगर हम इस बात को अपने दिल में बिठा लें, अपने जहन में जगह दे दें कि फिरकों ने हमें कोई नहीं बख्शवाना। हमने सिर्फ खुद पेश होना है अल्लाह ताला की ज़ात के सामने, और वहाँ उसकी रहमत का सहारा होगा, उसकी रहमत का सहारा होगा, उसकी रहमत ही में पार लगाएगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत क्या होती है ये तो फिर मैं किसी और वीडियो में आपके सामने ये बात रखूँगा, लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मेरी यही कोशिश रहती है कि हम अल्लाह ताला के हजूर पेश होने से डरें, उससे रहम मांगें, उसके नबी की शफाअत कुबरा मांगें, और कोशिश करें और अपनी कोताहियों पर इतराफ़ करते रहें कि ऐ अल्लाह, हम कमतर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम ज़ईफ़ हैं, हमें तेरी रहमत का ही सहारा है, तू हम पर करम फरमा, हम भी कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे। और ये यकीन भी रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया हुआ है, मैं उस इंसान से वही सलूक करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है। अब जरा इस बात को लीजिए और देखिए कि ये कुछ लोग कैसी कैसी बातें करते हैं।
अगर खुदा ने वही मामला उनके साथ किया तो फिर क्या होगा उनके साथ? वो किधर जाएंगे? अल्लाह ताला से उसकी रहमत, उसकी बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए और अपने आप में ज़ौफ़, अपने आप की कम इल्मी, कम अमली का इज़हार करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम होने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।